ਜਿਹੜਾ 100 ਬੱਚਾ ਕਾਤਾ ਸੀ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਤ ਆਇਆ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਤ ਸੀ ਭਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਗਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੱਤ 8-10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਸਤਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ। ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ मैसेज लिखा है तहरीरी जवेद इकबाल का अपना, कि मैं अपना एतराफ़ जुर्म करता हूँ कि मैंने इतने बच्चों को मारा है, इतने बच्चों से ज़िना किया है, जाति की है, और मेरा है फ़ोन नंबर है। मैं कन्फेशन करने के बाद पुलिस को इस वास्ते नहीं जा रहा कि पुलिस वाले मैंने फड़ लैणगे, 4 दिन 4 दिन छितर मारनगे, उसके बाद बंदे आ कर देंगे या बहुत गल फैल गई तो मैं पुलिस मुकाबले मार देंगे। मैं चाहना वहाँ के मेरे जितने जराइम मैं किए ने, जितने जुर्म मैं किए ने, उन्होंने मैं अवाम के सामने लियाना चाहना वा, और अवाम के सामने मैं दसना चाहना कि मैं इन्ने बच्चे कतल किए, इन्ने बच्चों को रेप किया, इन्ने बच्चे हुआ किए, इन्ने बच्चों लै किया, फलान किया, ये सारा कुछ। उस थले मोबाइल नंबर उन्हें अपना लिखा। अच्छा, मैं उन्हें फ़ोन की, मैं तो मैं खावर नहीं मार्चिन बोल रहा जी जी, मैं तुम फ़ौरन मेरे पास आ सकते हो। उसने कहा यस। हम मेरे को जंग अखबार में दफ्तर आ जाते। ये गल मैं किसी दूजे बंदे नाल नहीं सी कल यानी ताड़ी तो गल हो मेरी कोई गल दस्या नहीं, किसी ने भी नहीं दस्या, ना अपने मालक को ना उन्हें। तो आवे तो सही तरह तो लगी है। वो आंदा है कन्फेशन करदा और कहता है कि मैं कहना कि मेरी गिरफ्तारी तुहाडे हथों होवे। अच्छा, तो अगर तुहाडे हथों हुई तो पुलिस तफ्तीश जरूर करेगी, अगर तुहाडे हथों ना आई तो किसी होर दे हथ फस गया तो पुलिस जिहड़ी होनी पुलिस मुकाबले मार दे। इस वास्ते मैं तुहाडे कोल आया ते पूरी उन्हें कहानी सुनाई। सर उन्हें फिर मिलिट्री पुलिस के हवाले किया गया। ये जनरल वाइन साहब होते थे, MI के सरबराह थे जी जी। उन्होंने मैं फोन आता कहते ने, मैं सुनिया क्योंकि पूरे शहर च खबर फैल गई सी और पूरे शहर के साथी और शहरी जिहड़े सन उन्होंने डेविस रोड पर कब्जा कर लिया। बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर आ गई। क्या बैठे बैठे सोचा कि यार इतने बैठे बैठे ना मर गया। मैं तलाशी लैनी शुरू की तो डॉक्टर साहब इन्नी जगह जी होती काल लगी ये 200 गोली नींद की भरी हुई सी, पिछले गया 100 गोली भरी हुई पूरे काला दे पूरे काला। फिर मेरी मुख्तलिफ जेबां दी जुराबां जिहड़ियां सन ओह अद्धियां जुराबां नींद दी गोलियां नाल भरी हुई। पूरा उन्हें इंतजाम किया कुछ नहीं, अगर कोई ऐसा वक्त मौका आ जाता तो मैं खुद कुछ करता। मैं उन्हें लैनी सी तलाशी। तलाशी लैन तो पहले मैं सोचा कि लोग पता नहीं की समझणगे जो गल सामने आई तो मैं एक गवाह बुला रहा सी। हाँ, मैं उसे क्राइम रिपोर्टर का एक नीति हाँ जी, उन्होंने बुला लिया। उन्होंने बुलाने के बाद क्या तू सिर्फ देखते रहना, मैं करना। मैं उसकी तलाशी ली तो कई 100 नींद दी गोलियां बरामद। अच्छा, इस दौरान मैनू जनरल वाइन का MI के जो डायरेक्टर जनरल सन उन्होंने फोन आता, वो कहते ने सुनिया तुहाडे कोल जवेद इकबाल बंदा बैठा जिन्हें 100 तो मिला। मैं कहा ठीक है जी। कहते मैं अपनी गार्ड भेज रहा भी साढ़े वाले कर। मैं कहा भेज, मैं कहा पहले डरदा पिया जो मार देगी, हाँ तुम भेज। उन्होंने गार्ड भेजी, मैं उन्होंने हवाले किया, वो चला गया उसे लै गया ठीक। उन्होंने चंद दिन तफ्तीश करने के बाद वापस पुलिस को दे
ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ MI ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਜਦ ਲੜਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਫੰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਮੰਨ ਕੋਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਈਏ CCTV ਤੱਕ ਆਈਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਨਾ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਗਿਆ ਜੁਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 8-9 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 8-10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਅਲੱਗ ਹੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ